विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतिमधुरचापहस्ता अपरिमितमोद बाणसौभाग्या अरुणा அதிசய கருணா அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே வந்தே. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் हयग्रीव उवाच ककार रूपायै नमः। ककार रूपा कल्याणी कल्याण गुणशालिनी कल्याण शैल निलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नि कर्णामृत सागरा कदंब काननावासा कदंब कुसुम प्रिया कंदर्प विद्या कंदर्प जनका पांगवीक्षणा कर्पूर वीडि सौरभ्य कल्लोलित कुक्तड़ा कलिदोषकरा कंजलोचना कम्र विग्रह कर्मादि साक्षिणी कारयित्री कर्म फलप्रदा एकार रूपा एकाक्ष एकाक्षरी एकानेकाक्षराकृतिः एतद्दल् निर्देशा च एकानन्दचिदाकृतिः एव विद्यागमा बोध्या च एकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्त निर्ध्याता च एष नारहिता दत्ता एला सुगन्धि शिखुरा च येन कूटविनाशिनी एकभोगा च एकरसा च एकेश्वर्यप्रदायिनी एकादवत्र साम्राज्यप्रदा च एकान्त पूजिता एजमान प्रभा च एज धनेज जगदीश्वरी एक वीर्यादि संसेव्या च एक प्रभावशालिनी ईकार रूपा च ईप्सित्री च ईप्सितार्थप्रदायिनी ईत्रगिदे उनिर्देशा च ईश्वरत्वविदायिनी ईशानादि ब्रह्ममयी ईशिद्वादक्ष सिद्धिता ईक्षित्री ईश्वर सृष्टांड कोटि ईश्वर वल्लभा पीड़िता च ईश्वरार्धांग शरीरेशादि देवता ईश्वर प्रेरणकरी च ईश तांडव साक्षिणी ईश्वरो संग निलया च इति बाधा विनाशिनी ईहा विरकिता च ईश शक्ति ईश स्मिदानना लकार रूपा ललिता लक्ष्मी वाणी निषेविता लाकिनी ललना रूपा लसद्दाडिम पाडला ललंदिका लसत्पाला ललाडने नाचिता लक्षण उज्ज्वल दिव्यांगी लक्ष कोटिंड नायिका लक्ष्यार्था लक्षण आगम्या लप्त कामा लता तरगो ललामराज दलिका लंबी लदांजिता लंबोदर प्रसूर्लभ्या लज्जा लज्जा वर्जिता ह्रींकार रूपा ह्रींकार निलया ह्रींपद प्रिया ह्रींकार बीजा ह्रींकार मंत्रा ह्रींकार लक्षणा ह्रींकार जप सुप्रीता ह्रीमती ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं गर्भा ह्रीं पदापिता ह्रींकार वाचा ह्रींकार पूज्या ह्रींकार पैणिका ह्रींकार वेद्या ह्रींकार चिंध्या ह्रीं ह्रीं हरिं हकार रूपा हलत पूजिता हरिनेक्षणा हर प्रिया हराराध्या हरि ब्रह्मेंद्र वंदिता हयारूढ़ा सेविताग्रे हयमेध समर्चिता हरियक्ष वाहना हंस वाहना गतदानवा हस्यादि भाव समनी हरिदस्वादि सेविता हस्ति कुंभो तुंग कुचा हस्ति कृत्य प्रियांगना हरिद्रा कुंकुमादिता हरिय स्वात्यमरार्चिता हरि केश सखी खादि विद्या काला मदालसा सकार रूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमंगला सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहर्त्री सनातना सर्वानवद्या सर्वांग सुंदरी सर्वसाक्षिणी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगदा सर्वभवनवर्जिता सर्वारुणा सर्वमाता सर्वभूषणभूषिता ककारार्था कालकेन्द्री कामेशी कामिदा दत्ता काम संजीविनी कल्या कठिन स्तन मंडला कर बोरु कलानाथमुखी कचंचितांबुदा कदाक्ष संधि करुणा कपाली प्राण नायिका कारुण्य विग्रह कांता कांति दूत जबावरिही
கலாலாபா கம்புகண்டி கரநிஜித பல்லவா கல்பவல்லி சமபுஜா கஸ்தூரி திரகாஞ்சிதா ககாரார்த்தா ஹம்சகதி ஹாடகா பரணோஜ்வலா ஹாரகாரி குச்சாபோகா ஹாகினி கல்யவஜிதா ஹரித்பதி சமாராத்யா கடாத்கார கதாசுரா ஹர்ஷப்ரியா ஹர்ஷப்ரியா ஹவிர்மோக்திரி ஹார்த சந்தமசாபகா பல்லி செல்லாசி சந்துஷ்டா ஹம்ச மந்திரார்த்த ரூபிணி ஹானோ பாதான நிர்முக்தா ஹர்ஷினி ஹரிசோதரி ஹா ஹா ஹோ ஹோ மகஸ்துத்யா ஹானி விருத்திவர்ஜிதா ஹையங்கவி நஹதயா ஹரி கோபாருணாம் சுகா லகாராக்கியா லதா பூஜ்யா லயஸ்தித் உத்பவேஸ்வரி லாசிய தசன சந்துஷ்டா லாபா லாப விவர்ஜிதா லங்கே தராஜ்ஞா லாவண்ய சாலினி லகு சித்திதா லாக்ஷாரச சவர்ணாவா லக்ஷ்மணா கிருத பூஜிதா. அது ஃபுல்ல முடிச்சிரு. லப்யேதரா லப்த பக்தி சுலபா லாகலாயிதா லக்ன சாமர ஹஸ்த ஸ்ரீ சாரதா பரிவீஜிதா லஜ்ஜாபத சமாராத்யா லம்பட அலகுலேஸ்வரி லப்தமானா லப்தரசா லப்த சம்பத்சனு சமுன்னதி. ஹரி ஓம். வீடியோ வேண்டாம். இழந்து விடுகிறோம். எவ்வளவு அறிவு பெற்றிருந்தாலும், அதனால அகரக கர்ப்ப பரித்தெச்சதாம் என்று சாதனா பந்தயத்துல பார்த்தோம். ஒவ்வொரு நிமிடமும் நான் யார் நான் யார் என்கின்றதனுடைய தன்மை என்பது விழுத்திருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அடுத்த செகண்டே போயிடும். அப்படிப்பட்ட ஆத்ம ஞானம், இந்த அஞ்ஞான சம்சார கேதுவை யாரால் அழிக்க முடியும் என்றால் அம்பாளால் மட்டும்தான் அழிக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட பராசக்தி இந்த அஞ்ஞானம் என்கின்ற சம்சாரத்தை அழிக்கக்கூடிய யோகிதை இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள் தான். எப்படி யோவேத நிகிதம் குகாயாம் பரமே வியோமன் சோத்துதே சர்வான் காமான் சக. அந்த அகங்காரத்தை அழித்து யார் தன்னைத்தான் அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை பலன்களையும் கொடுத்து விடுகிறார். அத்துணை பலன்களையும் நாம் அடைந்ததாக ஆக்கி விடுகிறது. எது? அதான் வித்யா சொரூபிணி என்று சொல்லக்கூடிய ஞான வெளிப்பாடு. அந்த ஞான வெளிப்பாடாக யார் இருக்கிறார் என்றால் அம்பாள் தான். அம்பாள் தான் நம்முடைய அதிகாரத்துவத்தினுடைய தன்மையை பொறுத்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்து இந்த சம்சாரம் என்கின்ற சாகரத்திலிருந்து, அகங்கார மமகாரங்களிலிருந்து நம்மை விடுபட செய்யக்கூடிய யோகிதை பெறக்கூடிய சிரவண மனன நிதித்தியாசனமாகவும் அம்பாள் தான் இருக்கிறாள். எனவே அம்பாளினுடைய கருணையினாலே, அம்பாளினுடைய வியாபகத்தினாலே ஆத்மனிஷ்டை சிதப்பிரஜன் என்று நாம் நம்மை உணர்ந்து கொள்வதற்கு அம்பாள் என்கின்ற வித்யாஸ்வரூபிணிதான் அத்துணைக்கும் காரணமாக இருக்கிறாள். இப்படி வித்யாஸ்வரூபிணியாக இருந்து நாம் அன்றாடம் படக்கூடிய, ஒவ்வொரு நிமிடமும் படக்கூடிய அந்த வேதனைகளிலிருந்து, அந்த துக்கத்திலிருந்து நம்மை அச்சந்த துக்க நிவர்த்தி என்று சொல்லக்கூடிய முழுமையான துக்க நிவர்த்தி என்பதை ஏற்படுத்தக்கூடியவள் அம்பாள். நம்முடைய லட்சியம் துக்க நிவர்த்தி சுகப்பிராப்தி. எப்படிப்பட்ட துக்க நிவர்த்தி, எப்படிப்பட்ட சுகப்பிராப்தி என்றால் அச்சந்த துக்க நிவர்த்தி. எந்த காலத்தில் மறுபடி வராமல் இருக்கக்கூடியது. இப்போது இருக்கக்கூடிய கவலை பற்றி கவலை கிடையாது. ஏனென்றால் இது போய்விடும். ஏனென்றால் எந்த ஒரு கவலையும் உன்னிலேயே நிலைத்திருப்பதில்லை. எப்படிப்பட்ட கவலையாக இருந்தாலும் அது போய்விடுகிறது. ஆனால் வித்யாவினுடைய பலன் என்ன என்றால் இனி இந்த துக்கம் நமக்கு வராமல் பார்த்துக் கொள்வது. அதான் வித்யனுடைய பலன் என்று அற்புதமான ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கிறது. வித்யாவினுடைய பலன் என்ன என்பதை பற்றி ஒரு 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 அற்புதமான ஆய்வு நடந்தது. அதுல மிகப்பெரிய தாற்பயம் என்னவென்றால், இனி பிறவாமை. ஏன் பிறவாமை? துக்ககேதுவாக இருக்கக்கூடிய பிறவி. இந்த துக்ககேதுவாக இருக்கக்கூடிய பிறவி இனி நமக்கு வராமல் செய்வதற்கு ஞானத்தை தவிர வேறு எதுவாலும் முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஞான சொரூபிணியாக அம்பாள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது. ஹல்லீச ராசிய சந்துஷ்டா.
அம்பாள் தான் விளையாடுகிற விளையாட்டுக்களை போல நாம் விளையாடுகின்ற விளையாட்டுக்களை பார்த்து ரசிப்பவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள். அப்படின்னா கும்மி ஆட்டம், கோலாட்டம் போன்ற இளம் பெண்கள், கன்னியர்கள் அந்த இப்ப மறுபடியும் அந்த கலாச்சாரம் மறுபடியும் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு காலத்துல சாயங்கால வேலைகளில அந்தந்த ஊர்களில எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கூடியிருந்து இளம் பெண்கள் எல்லாம் கும்மி அடித்துக் கொண்டு ஆனந்தப்பட்டு கொண்டிருப்பார். ஒவ்வொரு ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்கள் எல்லாம் அதுக்குன்னு ஒரு பாட்டு, அந்த பாட்டை சொல்லி கையினாலே தட்டி கொண்டு அல்லது கோலாட்டம் செய்து ஒரு பேரானந்தத்திலே நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இதெல்லாம் சம்ஸ்கார விருத்திக்கு வித்திடுவது. அந்த காலத்துல கலாச்சாரம் எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருந்திருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். அந்த பாட்டுகளில் வரக்கூடிய பொருள்களை ஆராய்ந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் மிகப்பெரிய தத்துவங்களை கொண்டதாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஆழ்ந்த கருத்துக்களை உடைய பாட்டுக்களை பாடி ஆனந்த கும்மி அடித்துக் கொண்டு ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே என்று பாரதியார் சொன்னது போல பேரானந்தத்தோடு கும்மி அடித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதான் ஆண்டாள் நாச்சியார் வீடு வீடாக சென்று பெண்களை எல்லாம் திரட்டி கொண்டு போய் எப்படி ஆனந்த கொத்தாடி கொண்டிருந்தார்களோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஆட்டங்களிலே அம்பாள் பேரானந்தப்படுகிறாள். அம்பாள் தன்னுடைய மக்கள், தன்னுடைய பக்தர்கள் ஆடுகின்ற ஆட்டத்தை பார்த்து பேரானந்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஒன்று. அடுத்தது, நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு களிப்பிலும் அம்பாள் மகிழ்கிறாள். நீ ஒன்றை பார்த்து மகிழ்ந்தால் அது அம்பாள் அதை பார்த்து மகிழ்கிறாள். இப்படி உனக்கு அத்துணை நிலைப்பாடுகளிலும் வியாபித்திருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். அப்படி ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுகின்ற பகவானை பார்த்த அம்பாளுக்கு நம்முடைய ஆட்டமெல்லாம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும். அப்படி ஆனந்த கும்மியிலே ஆனந்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடியவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள். அடுத்தது, ஹம்ச மந்திர ஸ்வரூபிணி. பரமஹம்ச பரிவிராஜக சன்னியாசிகள் உபாசிக்க தகுந்த மந்திரமான பிரணவ மந்திரம் தன்னுடைய சொரூபியாக ஹம்சம், ஹம்ச சோகம், சோக கம்சக என்பதுதான் மிகப்பெரிய மந்திரம் என்று பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்களினாலே போற்றப்படுகிறது. ஹம்ச சோகம், சோக கம்சம் என்பது இதுதான் அஜப மந்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். இப்படி இந்த அஜப மந்திரத்தை பிரணவஸ்வரூபத்தினுடைய தத்வார்த்த ஸ்வரூபிணியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் பிரணவத்தினுடைய வாட்சார்த்த லட்சார்த்த ரூபமாக அம்பாள் விளங்குகிறாள். பிரணவ மந்திரத்தினுடைய வாட்சார்த்தம் லட்சார்த்தம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். வாட்சார்த்தம் ஓமிதி பிரம்ம, ஓமிதி இதகம் சர்வம், ஓமித் ஏததகம் சர்வம் என்று பார்த்திருக்கோம். ஓம்கார ஏவ இதகம் சர்வம். இந்த ஸ்தூல சூட்சும காரண சரீரங்களாக அத்துணையுமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியது என்பது வாட்சியார்த்தம். அதனுடைய லட்சியார்த்தம் என்ன? இந்த இத்தனையிலும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய அது என அத்துணைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய துரியமாக இருக்கக்கூடிய நாத்த பிரக்யம் ந மகித் பிரக்யம் ந உபயத பிரக்யம் ந பிரஜான கணம். அப்புறம் யார் யாருன்னா சாந்தம் சிவம் என்று சொல்லக்கூடிய அத்வைதம் ஏக ஆத்ம பிரத்யேசாரம். அற்புதமான வார்த்தையே, ஏக ஆத்ம பிரத்யேசாரம். ஒரே ஒரு அர்த்தம்தான். எது? ஆத்மா. ஆத்மா என்கின்ற வார்த்தையினுடைய ஒரே பொருளாக விளங்கக்கூடியவள் அம்பாள். அதான் அப்படிப்பட்ட அந்த லட்சியார்த்தமாக அஜமா மந்திரமான சோகம் ஹம்ச சக அகம் அகம் சக என்கின்ற அந்த சோகம் என்கின்ற மந்திரத்தை பிரணவத்தினுடைய வீச்சனத்துடன் இந்த சோகம் என்கின்ற மந்திரத்தை ஒரு டெக்னிக்காக நாம் திதப்பிரக்னாவதற்கு, நாம் அந்த ஞானத்திலே நிலைத்து நிற்பதற்கு ஒரு டெக்னிக்கை பயன்படுத்துகிறார்கள். அதுதான் பிராண வீட்சணம்.
பிராண வீக்கணத்தோடு இந்த சோகம் என்கின்ற அந்த மந்திரத்தை கலந்து உள்ளே அந்த உள்ளிருக்கக்கூடிய மூச்சிலே கலந்து உள்ளே சோகம் சோகம் என்று சொல்றார். அப்படி சக அகம் என்கின்ற அந்த மந்திரத்தை மிக அற்புதமாக ஹம்ச சோகம் என்கின்ற அந்த தாரணையோடு, அந்த பிராண தாரணை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த டெக்னிக்கை கொண்டு நம்மை நாம் நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கு சிதப்பிரக்கனாக இருப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு சாதனையாக ஞானிகள் பயன்படுத்தக்கூடியது அது. சோ என்று பிராணனை இழுத்துக்கொண்டு ஹம் என்று விடுவது, இதுதான் பிராண தாரணை என்று சொல்லக்கூடிய சோகம் என்கின்ற அந்த வாசி யோகத்தினுடைய பலனாக இதை பயன்படுத்துவார்கள். அப்படி அந்த அஜபா மந்திரமாக இருந்து பல மாறுதல்களை இப்படி அவர்கள் செய்கிற போது என்ன நடக்கிறது என்றால், விருத்தியில ஒரு பெரிய மாறுதல் ஏற்படுகிறது. சோகம் சோகம் என்கின்ற ஜபத்தின் மூலமாக அந்த உன்னுடைய எண்ணம் முழுவதையும், உன்னுடைய கான்சியஸ் முழுவதையும் அந்த பிராண வீக்கணத்திலே சோகம் சோகம் என்று செய்து கொண்டிருக்கிற போது உன்னுடைய விருத்தியிலே ஒரு வியாபகம் ஏற்படுகிறது. அந்த வியாபகம் பல மாறுதல்களாக அம்பாள் நம்முடைய விருத்தியை அந்தக்கரண சுத்தி என்கின்ற தன்மையில ஏற்படுத்தி பெரும் மிகப்பெரிய ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக அம்பாள் அந்த ஹம்ச சோகம் என்கின்ற மந்திரத்தினுடைய நிலையில இருக்கிறார். எப்படின்னா, இது இயற்கையிலேயே நம்ம பார்த்தோம், பிராணபந்தன லீயதே மனக என்று. எப்படி பிராணனும் மனமும் ஒரு மரத்தினுடைய 2 கிளைகள் போன்றது. அந்த கிளைகளிலே ஒரு கிளையை வெட்டி விட்டு அதை பக்குவப்படுத்தி விட்டால் இன்னொரு கிளையானது மேல் நோக்கி வேகமாக வளர்கிறது. அதுபோல இந்த பிராணபந்தனா, இந்த பிராணனை நீ கட்டுப்படுத்துகிற போது உன்னுடைய மனமானது லயமாகிறது என்று பார்த்தோம். அப்படி அந்த கரணத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதல்கள் செய்வால், இதை இப்படிப்பட்ட பிராக்டிஸ் மூலமாகத்தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில்லை. நீயே ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை செய்து முடித்தால் அப்பா என்று ஒரு பெருமூச்சு விடுகிறோம், அல்லது பிராண சக்தியை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு பெருமூச்சு விடுகிறோம். அது காரணம், நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாரத்தை கலைத்து விடுகிறது இந்த பிராணன். அதனால பிராண சக்தி என்பது மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதலை தரக்கூடிய சக்தி. அந்த பிராண சக்தியாக இருந்து நமக்குள்ளே அஜபா மந்திரத்தின் மூலமாக பிராணனோடு சேருகிற போது விருத்தியில் ஏற்படுகின்ற மாறுதல்களாக ஆகிறாள் அம்பாள். அதனால நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கிறது என்றால், சித்த ஏகாக்கிரகம், சித்த நைச்சல்யம் போன்ற பல விருத்தி விகாரங்களுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள். எப்படி? ஹம்ச மந்திர சொரூபிணியாக இருந்து. ஹகாரம் என்பது தத்பத வாக்கியார்த்தமாக கொண்டும், சகாரம் என்பது தும்பத வாக்கியார்த்தமாகவும் கொண்டு இந்த ஜபத்தை செய்கிறார்கள். ஹ என்கிற போது தத்பத வாக்கியார்த்தம். ஹ என்றால் அது என்றால் சிவன், அந்த பரபிரம்ம சொரூபத்தினுடைய தன்மை. அப்படி இந்த ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய போதத்தினுடைய தற்பத வாக்கியார்த்தமாக ஹா என்பதும், சா என்பது தொம்பத வாக்கியார்த்தத்தினுடைய வாக்கியார்த்த லட்சியார்த்தங்களாகவும் இருந்து இந்த ஜபத்தை செய்து மிகப்பெரிய பலனை அடைகிறார்கள். யாரு? அம்ச மந்திரத்தினுடைய சொரூபிணியாக திகழ்ந்து இந்த சாதனைக்கு பலனளிக்கக்கூடியவளாக அம்பாள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.
ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருபியோ நமக. ஹரி ஓம். ஹரி ஓம் ஜி.